آج پھر سے اتوار کا دن تھا اور میری بیوی کی ویکس کرنے والی عورت کے آنے کا ٹائم بس ہونے ہی والا تھا۔ صبح سویرے میری بیوی نے سارے گھر کے کام ختم کر لیے۔ اتوار کے دن وہ گھر کے کام بڑی جلدی ختم کر لیتی کیونکہ اس کے بعد پھر اس کی ویکس والی عورت آ جاتی تھی۔ ویسے تو میں اتوار کے دن گھر پہ ہی رہتا تھا لیکن آج مجھے بہت ضروری کام تھا، اس لیے میں بھی صبح سویرے اٹھ کے نہا دھو کے ناشتہ کرنے لگا۔ میری بیوی نے مجھے ناشتہ دیا اور خود بھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ زنیشا، میں جا رہا ہوں، میں شام تک واپس آؤں گا، تم دروازہ وغیرہ بند کر لینا۔ میں نے جیسے ہی اپنی بیوی سے کہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ میں نے آج کمپنی کے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے اور رات تک واپس آؤں گا۔ میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے پر مجھے ایک سکون سا نظر آیا۔ حالانکہ آج تک کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور میرے سامنے ہی ہر اتوار وہ ویکس والی عورت آتی تھی اور وہ سارا دن ہمارے گھر پہ رہتی۔ صبح کی آئی وہ شام کو جاتی۔ میں بھی اتوار گھر پہ ہوتا تھا لیکن اتوار کے دن میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جیسے ہی وہ ویکس والی عورت آتی تو وہ دونوں کمرے کے اندر چلی جاتی اور پھر دروازہ بند ہو جاتا اور پھر میں اپنی بیوی کی شکل اس وقت دیکھتا جب وہ عورت ہمارے گھر سے چلی جاتی اور وہ تقریباً شام کے وقت ہی جاتی تھی۔ میں جانتا تھا آج بھی وہ ایسے ہی جائے گی، اس لیے میں بلا جھجک کام پہ جا رہا تھا کیونکہ میری بیوی نے گھر پہ اکیلا نہیں رہنا تھا۔ لیکن آج میرے منہ سے یہ سن کے کہ میں آج گھر پہ نہیں رہوں گا تو اس کے چہرے پہ مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ بھی یہی چاہتی ہو کہ میں گھر پہ نہ رہوں۔ حالانکہ آج تک اس نے مجھ سے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی مجھے کبھی اس کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا، لیکن آج اس کے چہرے سے مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی خاموش رہا اور پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بائک نکال کے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی ویکس ہے۔ میری بیوی ہر اتوار کو ویکس کرواتی تھی اور پھر اگلے 1-2 دن میں ہی بال نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ویکس کرواتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ویکس سے تو اتنی جلدی بال نہیں نکلتے۔ لیکن میں نے آج تک اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ ویسے بھی مجھے اس کے ہر کام میں دخل اندازی کی عادت نہیں تھی، اس نے میرے بہت حکم مانے تھے، یہی میرے لیے کافی تھا کہ وہ میری ہر بات مانتی تھی، چاہے اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے میں بھی اس سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن ہر وقت میرے ذہن میں یہ خیالات آتے رہتے تھے کہ آخر ویکس والی اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہے اور دوسرا ویکس کے بعد ہر دوسرے دن بال کیوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں ہزار سوالات اٹھتے رہتے تھے، لیکن آج تک مجھے اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ میں بائک چلاتا ہوا جا رہا تھا لیکن میرے دماغ میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری بیوی میرے گھر سے باہر رہنے پہ خوش ہو رہی ہو، لیکن میں کیا ہی کرتا، کام پہ جانا بھی تو ضروری تھا اور مجھے اپنی بیوی پہ بہت زیادہ اعتبار تھا، میں اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری پسندیدہ عورت تھی جس نے میری وجہ سے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے اس پہ شک کرنا میرے لیے گناہ کا کام تھا اور میں ہر وقت خود پہ کنٹرول کرتا کہ میں اس کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچوں۔ لیکن میں کیا کرتا، ہر وقت ہی میرے ذہن میں یہ خیالات آتے رہتے تھے۔ ہر انسان کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ جب ہر ہفتے ویکس کی جائے تو پھر اگلے روز سے بال نکلنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی ہر اتوار ویکس کرواتی تھی اور اگلے دن سے ہی بال ایسے اگنا شروع ہو جاتے کہ جیسے ویکس نہ کی گئی ہو بلکہ ریزر استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن اگر ریزر استعمال کرنا ہوتا تو میری بیوی خود ہی کر لیتی، وہ ویکس والی عورت کو کیوں بلاتی ہے؟ وہ ویکس کرواتی تھی، نہ جانے ان کی ویکس میں ایسے کیا خرابی تھی کہ اگلے روز سے ہی بال نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہی سوچتے سوچتے آخر میں اپنے کام پہ پہنچ گیا اور پھر سارا دن مصروف رہا۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی زنیشا کے بارے میں نہیں سوچا کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، اور ویسے بھی جب میں کام پہ آتا تھا تو میں اپنے سارے خیالات کو پیچھے چھوڑ کے آتا تھا۔ میرا کام ہی اس طرح کا تھا کہ پوری سوچ بچار کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، اور آخر کار جب مغرب کے بعد سارا کام ختم کر کے میں گھر پہنچا تو وہاں پر میری بیوی اکیلی تھی۔ شاید وہ ویکس والی عورت چلی گئی تھی۔ ندیم، آپ ذرا جلدی نہیں آ گئے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے رات میں آنا ہے، میری بیوی نے کہا تو میں بڑے غور سے اس کی بات سننے لگا۔ اس کے لہجے میں مجھے عجیب سی تشویش نظر آ رہی تھی۔ اسے خود ہی میرے لیے دروازہ کھولا تھا اور اب ایسی باتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو، حالانکہ وہاں پہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں زنیشا، بس کام ذرا جلدی ختم ہو گیا، اسی لیے آ گیا ہوں۔
वरना तो मैंने ईशा के बाद आना था। तुम सुनाओ, सारा दिन अकेला गुजार के कैसा महसूस हो रहा है? जैसे मैंने ये कहा तो वो मुस्कुराने लगी। नदीम, आपको पता तो है कि इतवार को वैक्स वाली औरत आती है। वो थोड़ी देर पहले ही गई है। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, सारा दिन वो मेरे पास रही थी। अब हम दोनों कमरे के अंदर आ चुके थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। वो मुझे आज की रूटीन के बारे में बता रही थी कि वो बोर नहीं हुई। मुझे भी पता था कि वो वैक्स वाली औरत थोड़ी देर पहले ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया ताकि मालूम कर सकूं कि आखिर वो मेरे पीछे क्या करती रही। और अब उसका जवाब पाके मुझे थोड़ा बहुत सुकून हो गया था। वो वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। कोहनी के ऊपर तक उसकी आस्तीन थी। मैंने उसके बाजू को छुआ तो वो नर्म और मुलायम लग रही थी कि जैसे ताज़ा वैक्स की गई हो। हर इतवार वो ऐसी ही लगती थी, लेकिन अगले ही दिन से उसके बाल उगना शुरू हो जाते। मैंने उसके बाजू थामे हुए थे। मुझे देख देख कर शर्मा रही थी। हालांकि हमारी शादी को इतना अरसा हो गया था, 8-10 माह हो गए थे, लेकिन अब भी जब मैं कभी रोमांटिक मूड में होता तो वो शर्मा जाती। जनीशा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो मुझसे हाथ छुड़वाने लगती तो मैंने उससे कह दिया कि वो मेरे पास बैठ जाए। मैं सारा दिन उसके बगैर गुजार के आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उसके साथ वक्त गुजारूं। नदीम, मैंने खाना लगाना है, आप भी आ जाए, मिल के खाना खाते हैं। वो मुझसे हाथ छुड़वा के ये कहती हुई चली गई और मैं वहीं पे बैठा मुस्कुराता रह गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोबारा से अपने कमरे में पहुंच गए। वो बाथरूम में चली गई, शायद कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और जब वो बाहर आई तो उसने अपना वही नाइट सूट पहना हुआ था जो वो हर वक्त पहनती थी। और हर इतवार तो वो नाइट सूट ज़रूर ही पहनती थी, क्योंकि उसने ताज़ा वैक्स करवाई हुई होती थी। उसे देख के मुझे लग रहा था कि वाकई में उससे ताज़ा वैक्स कराई है। लेकिन मेरे जहन में हज़ारों सवालात उठ रहे थे। अब मुझे कल का इंतज़ार था। मुझे पूरा यकीन था कि कल दोबारा से उसके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आज की रात भी गुजर ही गई और अगला दिन भी आ गया। सुबह सवेरे मैं तो तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया, क्योंकि आज कल काम का लोड बहुत ज़्यादा था और वो मेरे बाद घर पे अकेली रह गई। वो हर रोज़ ही घर पे अकेली रह जाती थी। मैं दोपहर में वापस आ जाता था और आज भी मैं दोपहर में वापस आ गया, क्योंकि इतवार का दिन मैं सारा दिन घर से बाहर रहा और अच्छा खासा काम समेट लिया था। मैं घर पे आया तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे आवाज़ें लगाते हुए हर कमरे को देख रहा था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। अचानक से मुझे पिछले सहन की तरफ किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जल्दी से मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे खड़ी झाड़ू लगा रही थी। पिछले सहन में एक आम का दरख्त था, उसी के पत्ते वो झाड़ से इकट्ठे कर रही थी। मुझे देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अरे, आप आ भी गए? आप अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। जैसे ही उसने कहा तो मुझे हैरत हुई। उसे इतना भी नहीं मालूम था कि दरवाज़ा खुला है। जनीशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? गेट खुला हुआ था। शुक्र करो मैं आ गया हूँ, अगर कोई चोर उचक्का आ जाता तो फिर क्या होता? मैंने तुमसे कहा भी है कि गेट बंद करके रखा करो, मगर नहीं, तुम्हें तो कोई होश ही नहीं। मुझे ज़रा गुस्सा आ गया। उसे कोई होश नहीं था कि मैं घर आ चुका हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने गेट भी बंद नहीं किया था। आजकल के ज़माने में गेट खुला रखने का रवाज ही नहीं था। गली मोहल्ले में ही चोर उचक्के घूम रहे होते हैं। मेरे कहने पे उसने हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू ज़मीन पे फेंका और चेहरे पे नाराज़गी सजा के कमरे के अंदर की तरफ चली गई। तो मैं सर पकड़ के खड़ा हो गया। मैं जानता था कि वो 3-4 घंटे तो मुझसे बात ही नहीं करेगी। वो मेरी मनपसंद औरत थी। मैं उससे अपने आप से 1 मिनट के लिए भी जुदा नहीं कर सकता था। मुझे उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस में वक्त गुजार के घर आता था ताकि उसके साथ अच्छा टाइम गुजार सकूं, लेकिन वो तो नाराज़ होके चली गई। हालांकि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। उससे मैं बात की थी, लेकिन बात तो सच्ची थी। इसमें उसका ही कसूर था कि उसे गेट बंद क्यों नहीं किया। अगर मेरी जगह पे कोई और आ जाता तो फिर क्या होता? वो मेरी बीवी थी। मुझे उसका भी ख्याल था और अपने घर का भी। बस इसीलिए ही वक्ती तौर पर गुस्सा आ गया और अब सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर पहुंच गया। वो सोफे पर बैठी दुपट्टे में चेहरा छुपाए रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ सारे कमरे में गूंज रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती लड़की थी। मुझसे 8-10 साल छोटी भी थी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे नसीब में आई। वो मेरे नसीब में न होती तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होता। हम दोनों की लव मैरिज थी और मैं उसकी नाराज़गी बिल्कुल भी मोल नहीं ले सकता था। मैं उसके पास ही सोफे पर बैठ गया और उसके चेहरे से उसके हाथ हटाने लगा।
اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھک رکھا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے میں لگا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھ ہٹا ہی نہیں رہی تھی اور بس روئے جا رہی تھی۔ بس کر دو زنیشا، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ تم بھی تو دیکھو نا، اگر کوئی چور گھس آتا تو پھر کس کا نقصان ہوتا؟ ہمارا ہی ہونا تھا۔ ہاں، میں نے تو بس تمہیں سمجھایا، تم تو ہر وقت بچی بن جاتی ہو۔ میں اس پہ اب بھی تھوڑی سختی کر رہا تھا کیونکہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بچوں کی طرح رونے لگ جاتی تھی، اور جب میں اس سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ میرا دل بہت نازک ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور میں جانتا تھا کہ اگر آج میں نے اس سے پوچھا تو وہ آج بھی یہی کہے گی کہ آپ کا غصہ میں دیکھ نہیں سکتی، اور واقعی میں وہ میرا غصہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں جب بھی غصے میں ہوتا تو وہ ادھر ادھر بھاگ جاتی، اور جب کبھی میں اس پہ غصہ نکال دیتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ اب بھی وہ معصوم بچے کی طرح رو رہی تھی، اس کی آنکھیں رو کے لال ہو چکی تھیں۔ اچھا میری جان، سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ تم پہ غصہ نہیں کروں گا، موڈ ٹھیک کرو اپنا اور میرے لیے کھانا لے کے آؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تو وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ندیم، آپ بھی نا پہلے میرا دل دکھا دیتے ہیں، بعد میں مسکے لگا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں، جائیں اپنا کھانا خود کھا لیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے تھام رکھا تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اچھا سوری نا، سوری کر تو رہا ہوں، پلیز دے دے کھانا، بہت بھوک لگی ہے، تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا تو پیٹ جلدی بھر جائے گا۔ میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بھی نا ہر وقت مکھن لگاتے ہیں، بس کر دیں ورنہ مکھن ختم ہو جائے گا۔ وہ اب مذاق کے موڈ میں آ گئی اور میں بھی اسے مذاق کرتا ہوا دیکھ کے مسکرانے لگا۔ دل نہیں جا رہا تھا کہ وہ وہاں سے جائے، لیکن بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو تھاما تو مجھے اس کے بازو پہ چھوٹے چھوٹے بال محسوس ہوئے، جو عام نظر سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے، لیکن انگلیوں کی پوروں سے اس کے بال محسوس ہو رہے تھے۔ اسی وقت ہی میرے دماغ میں پھر سے کھلبلی مچنے لگی۔ کیا ہوا ندیم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے چہرے پہ آئی ناگواری دیکھ کے وہ فوراً سے بول اٹھی، تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہیں بتایا تو ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا لا دو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے اسے کھانے کا کہا تو وہ کمرے سے نکل کے کچن میں چلی گئی۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے اور ایک کچن بھی۔ سارے کمروں کے دروازے برآمدے میں کھلتے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا اسے کچن میں کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، کیونکہ کمرے اور کچن دونوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ تو رہا تھا لیکن سوچ کچھ اور ہی رہا تھا۔ میرے ذہن میں اب دوبارہ سے یہ بات سوار ہونے لگی تھی کہ آخر وہ کیسی ویکس کرواتی ہے کہ اگلے دن ہی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہی بالوں کی گروتھ شروع ہو گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ کل تک تو وہ عام آنکھ سے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کے آئی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، آپ کے آنے سے پہلے میں نے کھانا کھا لیا تھا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس سے پہلے وہ میرے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، وہ کھا چکی تھی۔ اب میں دوبارہ زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کھاؤ، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ شاید چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں کھانا کھا چکا تھا مگر ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ نہانے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ خود ہی جا کے کچن میں برتن رکھا ہوں۔ میں نے برتن اٹھایا اور کچن کی طرف چل دیا، مگر جیسے ہی میں وہاں پہ گیا تو میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ سنک میں 2 پلیٹس اور 2 چمچ پڑے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ 2 لوگوں نے مل کے کھانا کھایا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ تو گھر پہ اکیلی تھی اور جب میں گھر آیا تھا تو وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی، تو یہ 2 پلیٹس کہاں سے آئیں؟ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں نے اسی وقت ہی اسے آواز لگانا شروع کر دی مگر وہ نہ آئی، کیونکہ وہ تو باتھ روم کے اندر تھی۔ میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے اسے منایا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کے میرا غصہ پھر سے جوالا مکھی کی طرح پھٹنے لگا۔ 5-10 منٹ کے بعد وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے نہا دھو کے آئی تو میں نے اس سے یہی سوال کیا جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 پلیٹس کہاں سے آئیں اور 2 چمچ بھی؟ 2 پلیٹس ایک بندہ تو استعمال نہیں کر سکتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ وہ ادھر ادھر نظریں چرا رہی تھی مگر میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن میرے بار بار اصرار پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ کہنے لگی، 1 پلیٹ میں نے صبح کھایا تھا اور 1 پلیٹ میں اب کھایا ہے۔ صبح گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی اس لیے دھو نہیں پائی۔ آپ تو مجھ پہ شک کرنے لگے ہیں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ روتے دھوتے کچن سے باہر نکل گئی اور میں سر تھامے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی۔ آخر میں اس پہ شک کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا۔
हमारी शादी हो चुकी थी, वो मेरे साथ मुखलिस थी। ना जाने क्यों मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आते रहते, और मैं भी क्या करता। सिंक में 2 प्लेट्स देख के मेरे ख्यालात पुख्ता हो गए, और अब वो कह रही थी कि एक में उसने सुबह बिरयानी खाई और एक में अब खाई है। दरअसल कल रात के खाने में उसने बिरयानी ही बनाई थी, और उसे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं जानता था कि वो 3 टाइम बिरयानी खा सकती है। मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे खुद ही समझ आना चाहिए था कि उसने ही दोनों प्लेट्स इस्तेमाल की होंगी, लेकिन अब मैं क्या करता। अब तो पहले से भी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, या फिर ये सब सच है और वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरा दिमाग फटता रहा और मैं किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कमरे तक पहुंच गया। वो एक मर्तबा फिर से रोने लगी, लेकिन इस बार वो सोफे पे नहीं बैठी थी। वो खुद को कंबल में लपेटे बेड पे लेटी हुई थी, और रोने की आवाज़ सारे कमरे में गूंज रही थी। सॉरी यार जनीशा, मुझसे गलती हो गई। 2 प्लेट्स देख के मुझे अजीब लगा था। वैसे भी मैंने तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो बस तुमसे पूछा था। मैंने उसके करीब जाके कहा तो उसने फ़ौरन ही अपने मुंह के ऊपर से कंबल हटा दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और पतली सी नाक गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। भले ही आपने ये ना कहा हो कि कोई और आया है, लेकिन आपने मुझसे पूछा तो है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शकी मिजाज हो गए हैं। मेरा क्या होगा? मैंने तो आपसे मोहब्बत की। अगर आप बदल गए तो मैं अपनी जान ले लूँगी। वो बात पे बात किए जा रही थी और मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसे कैसे तसल्ली दूँ। वो बेचारी ठीक ही कह रही थी। मेरा पूछने का अंदाज कुछ ऐसा ही था कि सामने वाले को बुरा ही लगना था, और वो तो फिर मेरी मनपसंद औरत थी, और थी भी नाजुक दिल की, तो उसे तो फ़ौरन ही ये महसूस कर लिया। मैं भी उसके पास बेड पे ही बैठ गया था। वो दूसरी तरफ देख रही थी। मैं उसके कंधे पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, और आखिरकार मैं थक हार के कमरे से बाहर निकल आया। मैं जानता था कि अब 1-2 दिन तक वो मुझसे नाराज़ ही रहेगी। वो बहुत ज़्यादा नाजुक दिल की थी, इसीलिए तो मुझे अच्छी लगती थी। वो इंतहा की मासूम थी। दूसरी लड़कियों की तरह चालाकियाँ नहीं करती थी, लेकिन उसकी ये बात मुझे कभी-कभी अजीब लगती थी। वो बात बेबात नाराज़ हो जाती और मुझे उसे मनाने में बहुत वक़्त लग जाता, और साथ में मेरा कुछ ना कुछ खर्चा भी हो जाता। खर्चे की तो मुझे परवाह नहीं थी, बस मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर तो मैं घर पे ही रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि वो आज जल्दी नहीं मानने वाली, तो मैंने बाइक निकाली और घर से बाहर निकल आया। फिर जब आधे घंटे बाद उसकी फ़ेवरेट चिकन कढ़ाई और रोगनी नान लेके मैं घर पहुंचा, तो वो कमरे में नहीं थी, बल्कि किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रात का खाना तो मैं ले आया था। मैंने वो सारा सामान किचन की स्लेब पे रखा और उसे आवाज़ लगाने लगा। वो जानती थी कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे रही थी। जनीशा, रात का खाना नहीं बनाना, मैं खाना बाहर से लाया हूँ। मेरी इस बात पे भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो भी मेरी तरफ देख रही थी, और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा तो वो मज़ीद मुझसे नाराज़ हो गई। नदीम, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आखिर आप मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कैसे सकते हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपके साथ चीटिंग की है? वो बात बढ़ाती जा रही थी, हालांकि मैंने उसके मुंह पे ऐसी बात नहीं की थी। मेरे दिल में ये बात थी, लेकिन मैंने मुंह पे तो नहीं कहा था। लेकिन वो तो बात पे बात निकालती जा रही थी। वो ऐसी ही थी। उसे अपने ऊपर एक उँगली भी बर्दाश्त नहीं थी, और मैंने तो उस पे इतना गुस्सा किया और सख्ती से उससे पूछा था, अच्छा यार सॉरी ना, मैंने कहा तो है कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। तुम्हें पता है तुम नाराज़ होती हो तो मैं भी सुकून से नहीं रह पाता। प्लीज़ नाराज़गी दूर करो और खाना भी मत बनाना। मैं तुम्हारी फ़ेवरेट चिकन कढ़ाई लाया हूँ। मैंने कहा तो वो स्लेब पे पड़े हुए सामान की तरफ देखने लगी, और फिर कहने लगी कि इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर आप कहेंगे कि खामखा मैं ही आपका इस महीने का बजट ओवर हो गया। वो कह रही थी, और मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो जब भी मुझसे बात करती तो उसका यही मतलब होता कि वो अपनी नाराज़गी भुला बैठी है। मेरी जान, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, और मेरे लिए तुम सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी हो। तुमसे महंगा और कुछ भी नहीं। तुम मेरी कुल कायनात हो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। अगर तुम पे खर्च नहीं करूँगा तो कहाँ पे खर्च करूँगा? मैंने जब प्यार भरी तकरीर की तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा मासूम थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। बहुत जल्द मान जाती थी, जैसे बच्चों को उनकी फ़ेवरेट डॉल दे दी जाए तो वो हर चीज़ भूल जाते हैं। कि कभी माँ-बाप ने उन पे हाथ उठाया था, ज़नीशा का भी यही हाल था।
मैं उस पर जितना भी गुस्सा करता, लेकिन जब उसे मनाता तो वो मान जाती थी। उसने सालन बना लिया था। मैंने कहा ये सालन कल इस्तेमाल कर लेंगे और जो मैं बाजार से लाया हूँ वो आज खा लेंगे, तो वो भी मान गई। और फिर जैसे तैसे आज का दिन भी गुजर ही गया। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे और जैसे ही जुमे का दिन हुआ तो उसके बालों की ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि आज उसे वैक्स करवाए हुए चौथा दिन था। और जुमे हफ्ते तक तो उसके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती और फिर इतवार को दोबारा वैक्स वाली औरत को बुलवाना पड़ता। मुझे भी उसका गैर ज़रूरी बाल पसंद नहीं थे। मुझे भी वो बिल्कुल क्लीन अच्छी लगती थी, इसलिए ही मैंने आज तक कभी उसे नहीं रोका था। लेकिन एक सवाल था कि वैक्स से तो इतनी जल्दी बाल नहीं उगते, तो उसके क्यों उगते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब ना ही मुझे आज तक मिला और ना ही मैंने ये सवाल अपनी बीवी के सामने रखा था। वो छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती थी, तो मेरी इतनी बड़ी बात पे क्यों नाराज़ ना होती? मैं उसकी नाराज़गी से बचने के लिए ही आज तक खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक लावा पक रहा था। मेरा दिल चाहता था कि कभी मैं इस राज से पर्दा उठाऊं कि आखिर वो ऐसा कौन सा वैक्स इस्तेमाल करवाती है, या फिर ऐसा क्या करवाती है जिससे बाल इतनी जल्दी उगाते हैं। अब मुझे इतवार का इंतज़ार करना था। मैंने सोच लिया था कि इतवार के दिन मैं ज़रूर ही इस मामले की तह तक जाऊंगा। जुम्मे का दिन गुजर गया और हफ्ते का दिन भी आ गया। दिन तो बस ऐसे ही गुजरते जा रहे थे कि जैसे वक्त को पहिए लग गए हों। सोमवार से मंगल, मंगल से बुध और बुध से जुमेरात कब आता कुछ पता ही नहीं चलता था। और फिर तो बस बड़ी जल्दी ही इतवार आ जाता। हफ्ते की शाम जब मैं काम से वापस लौटा तो वो सहन में इधर से उधर टहल रही थी। आज मुझे ऑफिस में फिर से देर हो गई। जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो वो जल्दी से मेरी तरफ आ गई। नदीम, आज फिर आपको आने में देर हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे रात में अकेले में डर लगता है, आप जल्दी आ जाया करें। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी। मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और उसका हाथ थाम लिया। मेरी जान, मैं हर रोज़ तो दोपहर को आ जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरा काम ही ऐसा है कि देर सवेर हो जाती है। तुम बताओ क्या कर रही थी? इतनी सर्दी में बाहर क्यों टहल रही थी? मेरे पूछने पे उसने फौरन से इस बात का जवाब भी दे दिया और कहने लगी कि मुझे घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर सहन में कोई आया हुआ है, इसलिए मैं खुद ही सहन में निकल आई कि जो भी होगा मुझे दिखाई तो देगा। मैं तो उसकी बहादुरी पे हैरान हो गया। लड़कियां तो अंदर छुप के बैठ जाती थीं कि ना जाने कौन बाहर आ जाए, और एक वो थी कि बाहर के लोगों को डराने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। वाकई में वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी। इसीलिए तो मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ के मुझसे शादी की थी। सिर्फ अपने घर वालों से ही नहीं बल्कि मेरे घर वालों से भी, क्योंकि हम दोनों के घर वाले नहीं मानते थे। हम दोनों ने ही अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और फिर अपनी अलग दुनिया बसा ली। आज तक ना ही हमारे घर वालों ने हमें मनाया और ना ही हमने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। हम अपनी ज़िंदगी में मगन थे, वो अपनी ज़िंदगी में मगन थे। खाना खाने के दौरान उसने मुझसे पैसे मांगे। वो कह रही थी कि कल वैक्स वाली ने आना है, मुझे पैसे दे दे। मैंने भी चुपचाप जेब से पैसे निकाल के उसे दे दिए। दिल तो चाहा कि उससे पूछूं कि उसकी वैक्स वाली कैसी वैक्स इस्तेमाल करती है, इतने पैसे भी लेती है और फिर बाल भी इतनी जल्दी उगाते हैं। लेकिन फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं कल इस मामले की तह तक जाऊंगा और खुद देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। अब मैं ये सोच सोच के थक चुका था और मेरा जहन मज़ीद सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उसे पैसे दिए तो उसने डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया और बोली कि बाद में उठा लूँगी। वो हर हफ्ते की रात मुझसे पैसे ले लिया करती, क्योंकि इतवार की रात तो सुबह जब वो औरत आती तो वो कमरे के अंदर चली जाती और फिर शाम गए ही बाहर निकलती। वो औरत हर वक्त बुरके में आती और मुझसे भी कोई बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि मैंने आज तक उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मेरी बीवी घर के काम कर चुकी होती और जैसे ही वो आती तो वो दोनों कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा दिन उसका इंतज़ार करता रहता, क्योंकि इतवार के दिन मैंने काम पे नहीं जाना होता था। पिछले इतवार तो काम की लोड की वजह से मुझे इतवार के दिन भी जाना पड़ा, मगर इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी और मैंने सोच लिया था कि इतवार की छुट्टी का फ़ायदा उठाऊँगा और इस रात से पर्दा उठाऊँगा कि आखिर ये क्या कर रही है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ये बात नहीं मान सकता था कि वैक्स से इतनी जल्दी बाल निकल आए। ये तो रेज़र का काम लगता था, लेकिन अगर रेज़र इस्तेमाल करनी होती तो वो खुद ही कर लेती ना, इतने पैसे क्यों ज़ाया करती? वैसे तो वो बड़ी कफ़ायतशार थी। घर के खर्चे के दौरान भी वो एहतियात से हर चीज़ इस्तेमाल करती थी ताकि सौदा पूरे महीने चल सके।
لیکن اس معاملے میں نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ میں آج تک اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن اب مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا، بس کل کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب وہ عورت ہمارے گھر آئے گی تو میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کا چہرہ بھی دیکھوں گا کہ آخر وہ ہے کون۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آتے۔ زنیشا کے لیے میں نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آج تک اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور ایک وہ تھی کہ نہ جانے کس عورت کو گھر کے اندر گھسا لیتی، اور وہ بھی پورے دن کے لیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم کمرے کے اندر آ گئے۔ وہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ہر ہفتے کے دن وہ مشین لگاتی اور پھر سارے کپڑے طے وغیرہ کر کے الماری میں سیٹ کر کے رکھ دیتی۔ ویسے تو عام طور پہ خواتین یہ کام اتوار کو کرتی تھی، لیکن اتوار کو تو اس نے اپنا دوسرا کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ یہ پہلے ہی کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، وہ پارلر جا کے بھی تو ویکس کرا سکتی تھی، آخر عورت کو گھر پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح وہ عورت چارجز بھی زیادہ لیتی تھی۔ مجھے زنیشا کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ 1-1 روپے پہ جان دیتی، جب میں کبھی سودا زیادہ لے آتا یا کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتا تو وہ کہتی ہمیں سیونگز کرنی چاہیے، آپ بلا وجہ کیوں اتنی چیزیں لے آتے ہیں، ہم 2 ہی تو لوگ ہیں، ہم سے اتنی چیزیں کہاں استعمال ہونی ہیں۔ وہ اماں کی طرح ایک لمبا لیکچر دینا شروع ہو جاتی، اور میں بس اسے یہی کہہ کے خاموش کرا دیتا کہ میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کما رہا ہوں، تم پہ خرچ نہیں کروں گا تو آخر کس پہ خرچ کروں گا۔ میری اس بات پہ بھی وہ مسکرا کے رہ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اتوار کے دن میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کے رہوں گا کہ آخر وہ عورت کون ہے اور ایسی کون سی ویکس کرتی ہے جس سے میری بیوی کے بال اگلے دن ہی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس کا کام کر رہا تھا اور وہ الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب بھی میں اس سے بات کرتا تو مجھے سکون آ جاتا۔ وہ میری محبت تھی جسے میں نے حاصل بھی کر لیا تھا، بھلے ہی میں نے اسے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، لیکن آخر وہ مجھے مل تو گئی تھی اور مجھے اسی بات کی خوشی تھی، اور میں ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے، کیونکہ بہت کم ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ان کی محبت مل جاتی ہے، لیکن اس محبت کے لیے مجھے اور اسے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھیں۔ اس نے بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا اور میں نے بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو خوشی خوشی جی رہی تھی، لیکن میرے اندر اب یہ لاوا پلنے لگا اور میں اس کو مزید اپنے اندر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں بہت جلد اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچتا تو شاید یہ لاوا میرے اندر پھٹنے لگتا اور میں ہر وقت ہی اپنی بیوی پہ شک کرتا رہتا، اور اس لیے میں اب مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل اس لاوے کا گلا گھونٹ دوں گا، جس کی وجہ سے میری زنیشا کے خلاف میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے رہتے تھے۔ میں نے بھی اپنا کام ختم کر لیا تھا اور اس نے بھی کپڑے وغیرہ طے لگا لیے تھے، تو لائٹ آف کر کے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ میں بھی لیٹا ہوا تھا، وہ میرے پاس ہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر یہ ویکس والا معاملہ نہ ہوتا تو شاید آج میری زندگی پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی۔ اس کے بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ بس کل جلد سے جلد وہ ویکس کروائے اور پہلے جیسی خوبصورت ہو جائے، اور آخر کار اسے نیند آ گئی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ میں اب بھی جاگ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اور زنیشا تو کمرے کے اندر چلے جاتے تھے اور پھر شام کو ہی باہر نکلتے تھے، تو میں کیسے اسے دیکھ سکتا تھا یا اس سے بات کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں اس عورت سے بات تو کر کے ہی رہوں گا کہ آخر وہ ایسی کون سی ویکس استعمال کر رہی ہے یا کر ہی نہیں رہی۔ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا تھا، اور پھر یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا، اور آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بستر پہ موجود نہیں تھی۔ میں جانتا تھا وہ کام کر رہی ہوگی، وہ جلدی اٹھ جاتی تھی، حالانکہ میں اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ اتوار کے دن تو میں اور بھی زیادہ دیر سے اٹھتا تھا، لیکن آج میری بھی آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ اتوار کے دن جب بھی میں اٹھتا تو وہ سارے کام ختم کر چکی ہوتی، کیونکہ وہ صبح سویرے ہی کاموں پہ لگ جاتی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ صحن کی صفائی کر چکی تھی اور اب دوسرے کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ وہاں کی صفائی کرنے کے بعد وہ کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اب بس اسی کمرے کی صفائی رہتی تھی جہاں پر ہم رہتے تھے۔ وہ سب سے آخر میں اسی کمرے کی صفائی کرتی اور پھر نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے عورت کے انتظار میں بیٹھ جاتی، اور آج بھی اس کی یہی روٹین رہی۔ میں برآمدے میں بیٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ زنیشا کمرے کے اندر موجود تھی۔
दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो बाहर निकल आई और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। ज़नीशा, तुम रुक जाओ, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। मैंने ये कहा तो उसकी आंखों में मुझे अजीब सा खौफ दिखाई दिया कि जैसे वो मुझसे किसी चीज़ को छुपाना चाह रही हो, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी न कहा। मैं बरामदे से उठ के दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच गया और फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो औरत घर के अंदर आने लगी, जिसका मुझे हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुकम्मल बुर्के में थी। उसकी आंखों पे भी एक चादर डली होती, पतली सी चादर से वो बाहर तो देख सकती थी लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। और उसके हाथों पे भी काले रंग के दस्ताने होते। गर्ज के उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी मैं नहीं देख पाता था और ना ही आज तक मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। बहन जी ज़रा रुके, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने उसे रोक के पूछना चाहा तो वो पीछे मुड़ी। वो सर झुकाए खड़ी थी। मैंने गेट बंद किया और उसके पास पहुंच गया। जनीशा कमरे के अंदर चली गई, इसलिए मैंने सोचा कि यही मौका है उससे बात करने का। बहन जी, आप मेरी बीवी को ऐसी कौन सी वैक्स लगाती हैं कि दूसरे दिन ही उसके बाल उगना शुरू हो जाते हैं? मैंने ये कहा तो वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही, उसने कुछ भी ना बोला। वो तो ऐसे खड़ी थी जैसे गूंगी हो। मेरे बार बार इसरार पे भी उसने कुछ ना कहा और फिर वहां से चली गई। वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई और फिर अगले ही लम्हे दरवाज़ा भी बंद हो गया। तो मेरा दिमाग मज़ीद फटने लगा। मुझे उस औरत की चाल कुछ अजीब सी महसूस हुई कि जैसे वो लड़की ना हो, लेकिन मैं क्या करता, मैं उसे देख ही नहीं पाया था। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं बरामदे में बैठा चाय पी रहा था और वो लोग अंदर थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस औरत ने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया था, ना ही मैं उसकी कोई आवाज़ सुन पाया था। अचानक से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खिड़की या दरवाजे से झांक के देखूं कि वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। मैं उसी वक्त ही चाय की प्याली वहीं पे रख के बरामदे से उठ गया। अभी उस औरत को अंदर गए हुए 1-2 मिनट ही हुए थे। मैंने दरवाजे से झांक के देखना चाहा तो वहां से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दरवाजे में ऐसा कोई होल नहीं था जिससे मैं देख पाता। अब मैं बरामदे से निकल के सहन में आ गया, क्योंकि हमारे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी। और जैसे ही मैं खिड़की के पास आया तो मेरी खुशकिस्मती की खिड़की भी खुली हुई थी। जैसे ही उस औरत ने नकाब हटाया तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द था, और वो भी कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई असद। उसे देख के मेरा दिमाग साई साई करने लगा। आखिर वो मेरी बीवी के साथ कमरे के अंदर क्या करता था? मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे दिमाग की रगें फट रही थीं। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसी वक्त ही बरामदे की तरफ भागा और जोर जोर से कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा। मेरी बीवी अंदर से आवाज़ें लगा रही थी कि मैं वैक्स करवा रही हूँ, आप क्यों दरवाजे बजा रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि ज़्यादा झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि अंदर कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है। मैंने जैसे ही ये कहा तो अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई के साथ मुंह काला करते हुए? मेरा भाई भी एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी और वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। और फिर मेरी बीवी ने मुझे सारी कहानी बताई तो मुझे खुद से ही शर्मिंदगी होने लगी। वो कह रही थी कि आपकी गैर मौजूदगी में एक दिन असद आया। उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसे लैपटॉप की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई लैपटॉप के बगैर मुमकिन नहीं थी। पहले तो वो घर पे रह के आपके लैपटॉप पे पढ़ाई कर लेता था, लेकिन जब से हमने शादी की और आपने एक घर अलहदा कर लिया तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एक मर्तबा घर पे आया। उस वक्त आप घर पे नहीं थे। मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन वो कह रहा था कि उसे लैपटॉप की ज़रूरत है। मैं उसे आपका लैपटॉप तो नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि वो हर इतवार को आकर यहाँ पे काम कर जाया करे, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना था। तो मैंने ये वैक्स वाला बहाना बना लिया। मैं हर इतवार को खुद ही रेज़र इस्तेमाल कर लेती थी, ताकि बाल जल्दी उग जाएं तो वो उस कमरे में बैठा पढ़ाई करता रहता। मैं उसे वो पैसे भी दे देती जो आप मुझे वैक्स के लिए देते, और मैं दूसरे कमरे में चली जाती। मैं जानता था कि हमारे 2 कमरे अटैच हैं। दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था। मेरी बीवी कह रही थी कि मैं उस दरवाजे से दूसरे कमरे में चली जाती और पूरा दिन वहीं पे गुजारती, और वो यहाँ पे पढ़ता था। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी बीवी ने मेरे भाई की मदद की और मैंने उसकी मदद के लिए उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असद भी कह रहा था कि भैया आप भाभी से कुछ मत कहिएगा। मैंने ही उनसे कहा था कि वो मेरी मदद कर दें। आपको तो पता है मुझे पढ़ने का कितना शौक़ है, लेकिन जब से आपने घर अलहदा किया है तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पहले आपकी जॉब से घर का गुजारा चलता था, अब तो आप पैसे ही नहीं भेजते, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना था। तो इसलिए मैं पढ़ना चाहता था ताकि मैं अम्मी अब्बू का सहारा बन सकूं। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ के अच्छा नहीं किया। मुझसे अच्छी तो मेरी बीवी थी जिसने मेरे भाई की मदद की।
میں نے ان دونوں سے معافی مانگی اور پھر اسد وہاں سے چلا گیا، اور اگلے ہی روز میں اسد اور امی ابو کو اسی گھر میں لے آیا۔ یہ گھر مجھے شادی کے اگلے ہفتے ہی کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ اب وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے، اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو یوں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ زنیشا مجھ سے کہتی رہتی تھی کہ میں اپنے والدین کو معاف کر دوں، مگر میں انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری پسند سے میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے، اور میں نے اپنی مرضی سے ہی شادی کی تھی، اور پھر ان سے ناراض ہو کے اکیلا رہنے لگا۔ زنیشا نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ ہم اپنے والدین سے صلح کر لیں۔ اب یہ حقیقت بھی مجھ پہ کھل چکی تھی کہ وہ موبائل پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطے میں تھی۔ ایک میں ہی تھا جو غفلت میں ڈوب گیا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اور میرے سارے خدشات بھی دور ہو چکے تھے، اور ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔